व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले नाल कि उत्थों दे जिहड़े हालात ने वो काबू तो बाहर ने और कश्मीरी नौजवानों वालों फौज नाल हथियारबंद टक्कर लई जा रही है और जम्मू कश्मीर की जिहड़ी सियासी लीडरशिप वालों भी विरोध की जिहड़ी आवाज़ है वो उठाई जा रही है। और जम्मू कश्मीर की जिहड़ी साबका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो अपने हाथ विच उदों ही तिरंगा झंडा फड़ेगी जदों उसके हाथ दे विच दूसरे पासे जो जम्मू कश्मीर का झंडा होएगा। इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार हैं? देखो जम्मू कश्मीर दे विच लोकां दा गुस्सा जिहड़ा कि हुण एक पूरी रेजिस्टेंस दे विच बदलिया होया है और वो सिर्फ बेशक पीसफुली तो उन्होंने इकट्ठे नहीं होण दिंदे, कोई जुलूस नहीं कढ़ण दिंदे, लेकिन हथियारबंद स्ट्रगल के तौर पर कोई दिन ऐसा नहीं हुंदा जिस दिन ऐसा ना होए कि 2 फौजी उत्थे मारे गए, 3 उत्थे मारे गए। कल की खबर सी कि एक मेजर अपने कैंप दे विच मरिया पाया गया है जी, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा। ये वो सो ये गल बिल्कुल क्लीयर है और ये गल महबूबा मुफ्ती जड़ी साबका चीफ मिनिस्टर और ये सारा ग्रुप 6-7 पार्टियां जड़ियां ने गुपकर जड़ी डिक्लेरेशन दे थले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, PDP और ईवन कांग्रेस लेफ्टिस्ट तरह ने महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि भी इस सारे पीरीयड दे विच जड़ी इस वेले वायलेंस और हथियारबंद गल है वो बहुत तेज़ी नाल वधी है। BJP दे रूल दे विच पिछले 13 महीनों बहुत तेज़ी नाल उन्हें कहा कि भी जे तुसी लोकां दी गल ही नहीं सुननी, उन्होंने हक भी खोने ने तो हथियार चुकण तो बिना उन्होंने कोल कोई चॉइस नहीं रहिंदी। सो एक पासे तो ये लैके उन्होंने फिर भनण की कोशिश कर, पर मैं ये देख रहा हालां इन्हां ते इतबार नहीं है। जिवें पंजाब दे विच किसानां दे मामले च अमरिंदर की कहंदा है, बादल की कहंदा है, आम आदमी की कहंदा है, आम आदमी पार्टी की कहंदी है। कदे इन्हां ते इतबार ना करो कि अल्टीमेटली ये सारे पावर की गेम ही खेड रहे हैं। और इस तरह कश्मीर के हवाले नाल सारी जड़ी सियासी सफबंदी है इन्हां दी उन्हां ते मेरा यकीन नहीं है। पर जदों ये कुछ कह रहे होण इहदे तों तुहानूं उस थां दा टैंपरेचर पता लग जाता है, सियासी टैंपरेचर कि अदरवाइज तो ये डेस्परेट ने कि किवें वापस पावर चाहिए। पर लोकां दा रो और रेजिस्टेंस इस लैवल दी है कि इन्हां नूं ये लगदा है कि भी सानूं उस स्पिन दे नाल जिहड़ा है वो घूमना पेगा। और यही गल जदों हुण महबूबा मुफ्ती ये गल 2 दियां स्टेटमेंट्स डिफरेंट थावां ते आईयां ने। एक ते PDP चीफ जिहड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक बैड्स फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान ओपनिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर रोड्स टू रिजॉल्व जम्मू एंड कश्मीर के गलबात करो पाकिस्तान नाल। और जड़ियां सड़कां सी पिछले पीरीयड दे विच कॉमन मुजफ्फराबाद, श्रीनगर और रावलाकोट, पुंछ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। महबूबा said she wanted Jammu and Kashmir to become a bridge of peace and friendship between India and its neighbors। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ महबूबा मुफ्ती और इन्होंने जुलूस भी कढ़े ने। वैसे तो अज इन्होंने सारिया जथेबंदियां ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 J.K. PC मूव्स सुप्रीम कोर्ट फॉर अर्ली हियरिंग। जो 14 महीने अज नहीं सुप्रीम कोर्ट नूं हंड्रेड्स ऑफ पैटीशनस की सुनवाई का मौका बनया तो की करना है, पर वो अपने काम लगे ने। पर जिन्होंने लैके इन्होंने तूफान मचाया हुआ है उन्हें महबूबा मुफ्ती ने कहा आई विल होल्ड ट्राईकलर एंड जम्मू एंड कश्मीर फ्लैग टुगैदर। उन्हें कहा जी मैं जो MLA बनी सी 100 मैं चुकी सी जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन और वो तुसी एब्रोगेट कर दिता, उहदे थले साडा अपना झंडा सी। सो मैं एक वो झंडा मेरे कोल होएगा और नाल तिरंगा। ठीक है असी तुहाडी इंटैग्रिटी च आ जाने, लेकिन जे तुसी जम्मू कश्मीर का रुतबा ही खत्म कर दिता है तो मैं कल्ला तिरंगा नहीं चुकना है, मैं अपना स्टेट का झंडा भी चुकना है। मतलब ये है भी ये तो मैक्सिमम इत्थों तक ही जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ। और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅ ਹਾਫ ਪੈਂਟਸ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੀ ਭਗਵਾ ਧਵਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਗਿਵ ਅਸ ਆਵਰ ਫਲੈਗ ਐਂਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਕ, the merchandise you have looted in the daylight after conspiring under the darkness of night have to be returned with interest। ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ she said people, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ she said people in Nagaland have recently said they do not accept the flag of this country and the constitution। why these half pants didn't take out protest marches against them। ਇਹ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ। when I said we will raise both the flags they came out with protest and burnt my effigies, but when the people of Nagaland are saying there is no murmur and discussion on the television। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਅਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ 10 ਲੇਹੋ ਬਜਾਏ, ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਗਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਵੱਡਾਪਨ ਮਿਲੇ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਐਂਡ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਾ ਨੌਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਮ ਨੂੰ, ਢੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਝੰਡੀ ਉੱਤੇ ਗੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਹੋਣੀ, 2 ਵਾਲਾ 2 ਲੱਖ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ 10 ਲੇਹੋ ਬਜਾਏ। ਨੌਬਤ ਹੈ ਡਰਮ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ,
ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲੈ 10 ਦਿਨ। ਨੌਬਤ ਢੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ 10 ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ, ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਜਾ ਲੈ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਯਾਦ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਸੀਜ਼, ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ। ਮਸ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, 14ਵੀਂ ਕਾ ਚਾਂਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ, ਸਿਆਹ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਪੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਡੋਬ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਬਸੁਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ। ਧਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰੀ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲਮ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦੂਜੀ ਸਭ ਕੂੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।